Next, let us consider the most general case of the series circuit with all components involved, inductance, capacitance and resistance connected in series to an alternating EMF E. Now, let I is equal to I0 sin omega t. Now, the equation for EMF for this series circuit can be written as E is equal to potential drop across inductance plus potential across capacitance plus potential across resistance. Now, this potential across resistance VR is given by VR0 sin omega t. ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് കറണ്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വി നോ ഫോർ എ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ആർ ഇൻ ഫേസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം വാല്യൂ VR0, വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I0 ഇൻറ്റു ആർ, മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, നൗ potential across inductance VL is equal to VL0 sin omega t plus pi by 2. Sin omega t plus pi by 2, because we know in an inductance circuit, current lags behind EMF. Current lags behind EMF അല്ലെങ്കിൽ EMF leads current. കറണ്ട് നമ്മൾ ഒമേഗ ടി അസ്യൂം ചെയ്തു. സോ അതിനേക്കാൾ പ്ലസ് പൈ ബൈ 2 ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്യണം പൈ ബൈ 2 ഡിഫറൻസിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് പൈ ബൈ 2 ഉണ്ട്, അതിനെ ലാഗ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ടി ആണ് ഇവിടെ കറണ്ട് വരേണ്ടത്. സോ ഓക്കെ, നൗ VL0 മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഈസ് I0 മാക്സിമം കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് XL. So that is equal to I0 inductive reactance is L omega cos omega t. This sin omega t plus pi by 2 can be written as cos omega t. Then voltage across capacitance C is equal to VC0 maximum value into sin omega t minus pi by 2. Because in capacitive circuit, current leads EMF by pi by 2. Or EMF lags current by pi by 2. അപ്പോൾ EMF നമ്മൾ മൈനസ് പൈ ബൈ 2, ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ 2, അതിനെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറണ്ട് സൈൻ ഒമേഗ ടി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ I0 XC, voltage, maximum voltage is maximum current into capacitive reactance, and sin omega t minus pi by 2 can be written as minus cos omega t. So VC is minus I0 by C omega cos omega t. Now substitute the values of VR, VL and VC from equation 3, 4, 5 to this equation of EMF 2, equation 2. So we get E is equal to I0 is common for these terms. I0 first term R sin omega t, R sin omega t, second term L omega cos omega t, third term minus 1 by C omega cos omega t. Cos omega t ടേമുകൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതാണ്. ഇവിടെ L omega വരും, I0 is taken outside, L omega, then here 1 by C omega, minus 1 by C omega. So L omega minus 1 by C omega cos omega t. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് LR സർക്യൂട്ടിനും CR സർക്യൂട്ടിനും ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ഡിഫറൻസേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം L omega മൈനസ് 1 by C omega, രണ്ട് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത റിയാക്റ്റൻസ് LR സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ L omega മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. CR സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 by C omega ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. Now multiply this equation with the square root of R square plus L omega minus 1 by C omega all square on numerator and denominator of RHS. So numerator ഇവിടെ എഴുതി, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ R divided by square root of this plus L omega minus 1 by C omega square root of this. Now put cos phi, R by square root of this is cos phi, and L omega minus 1 by C omega square root is sin phi. എല്ലാ സർക്യൂട്ടിനും CR സർക്യൂട്ടിനും ചെയ്ത അതേ കാര്യം തന്നെ. Now this become E equal to I0 square root of this, then R by square root of this is cos phi sin omega t, L omega by 1 by C omega square root is sin phi sin omega t. Now we call this quantity as E0 maximum value of EMF, then this is of the form sin omega t plus phi. And you can identify this thing as E0, or we can write E0 by I0 as the impedance. Impedance is given by square root of R square plus L omega minus 1 by C omega all square. And from sin phi and cos phi, we can find phi as tan inverse L omega minus 1 by C omega divided by R. അപ്പോൾ എല്ലാം നേരത്തെ ചെയ്തത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റും
കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നെന്ന് മാത്രം. നേരത്തെ കേസിൽ ഓരോ റിയാക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് എനി കമൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ദി ഫേസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇ എം എഫ്, നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു I0 സൈൻ ഒമേഗ ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് E ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ. സോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഇ എം എഫ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ എ ഫേസ് ആംഗിൾ ഫൈ എന്നാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് വി വാണ്ട് ടു ചെക്ക് ദ സൈൻ ഓഫ് ഫൈ. ഫൈ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. നൗ ഇഫ് എൽ ഒമേഗ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1/c ഒമേഗ, if L omega is greater than 1/c omega, from this relation we can write we can see this is positive. If this is positive, tan inverse of the positive quantity will give you a positive quantity. What is that? This should be positive, I think. This is positive. So L omega is greater than 1/c omega means phi is positive. If phi is positive means sin omega t plus phi. So we can say EMF leads current or current lags behind E. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറാണ് ഇവിടെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. എൽ ഒമേഗ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്കറിയാം, കറണ്ട് ലാഗ്സ് ബിഹൈൻഡ് ഇ. അതായത് ഫൈ പോസിറ്റീവായിട്ട് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടുന്നത്. നൗ ഇഫ് എൽ ഒമേഗ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1/c ഒമേഗ, അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റീവ് ടൈമാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കപ്പാസിറ്റീവ് ടൈം ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ടൈമാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ഗിവ് യു നെഗറ്റീവ് ഫൈ. സോ ദിസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഫൈ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് I leads E or കപ്പാസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസ് എൽ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/c ഒമേഗ. സോ ദാറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ദാറ്റ് വി വിൽ അഡ്രസ് ലെറ്റർ. എനിവേ ഇഫ് എൽ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/c ഒമേഗ, ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് 0, phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. phi ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് ബോത്ത് ആർ ഇൻ ഫേസ്. അപ്പോൾ phi 0 ആണെങ്കിൽ എൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ 1/c ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം 0 ആണ്. Z ഈസ് ഈക്വൽ ടു R സ്ക്വയർ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ ഈസ് R. അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ബിഹേവിയറാണ്. റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കറിയാം phi 0 ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫും കറണ്ടും ഇൻ ഫേസിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ജനറൽ കേസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരേ സ്പെഷ്യൽ കേസുകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ 5 കേസുകളും. ഓരോന്നും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിൻ്റെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. പിന്നെ CR സർക്യൂട്ട്, LR സർക്യൂട്ട്, LC സർക്യൂട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇവിടെ R = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ LC സർക്യൂട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അങ്ങനെ 6 കേസുകളും വരുന്ന മോസ്റ്റ് ജനറൽ കേസാണ്. സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ജനറൽ കേസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Next we want to discuss power factor in LCR circuit and CR series circuit. The very same derivation that we done for CR and LR series circuits. Finally we will get the answer as ERMS into IRMS into cos phi. The only difference is in this power factor cos phi. So this time the power factor cos phi for LCR circuit is R divided by square root of R square plus L omega minus 1/c omega whole square. അപ്പോൾ സി ആറിൻ്റെയും എൽ ആറിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പവർ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാം. ഇവിടെ എൽ ഒമേഗ 0 ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ L സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് LR. ഇനി L 0 ആണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് CR സർക്യൂട്ട്. ആവറേജ് പവർ ERMS IRMS കോസ് ഫൈ തന്നെയാണ്. കോസ് ഫൈ ആണ് ഓരോ കേസിലും മാറുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പവർ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, എൽ ഒമേഗ = 1/c ഒമേഗ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. അതാണ് ഈ LCR സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെസൊണൻസ് ഇൻ LCR സർക്യൂട്ട്, റെസൊണൻസ് ഇൻ സീരീസ് LCR സർക്യൂട്ട്. So we know the current in LCR circuit, current is given by EMF divided by impedance, total impedance of the circuit. So here EMF is V divided by total impedance is R square plus L omega minus 1/c omega whole square, square root. Now when this particular condition is satisfied, L omega = 1/c omega, what happened? This is 0, or impedance is simply square root of R square, that is equal to R. Or we can write I is equal to V by R. So that is the minimum value of impedance. അല്ലേ? എൽ ഒമേഗ കൂടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ 1/c ഒമേഗ കൂടിയാലും ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത്.
അപ്പോൾ L omega C omega ഈക്വൽ ആവാത്ത ഏത് കേസ് വന്നാലും R² പ്ലസ് എ ടേം ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആറിനേക്കാൾ കൂടി ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം ഇമ്പീഡൻസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈമിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ വരാവുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ വരാവുന്ന മിനിമം ഇമ്പീഡൻസ്. That is when XL equal to XC. Impedance is minimum and ആ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് Z equal to R എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇമ്പീഡൻസ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ, ഡിനോമിനേറ്റർ മിനിമം ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? ആ സർക്യൂട്ടിലെ ഇമ്പീഡൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കറണ്ട് മാക്സിമം ആവും. അപ്പോൾ കറണ്ട് വിൽ ബി മാക്സിമം അറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള ഒരു മാക്സിമം നമുക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ കിട്ടും. സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്, റെസൊണൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. And this circuit is known as a series resonance circuit. Series resonance circuit. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അറ്റ് റെസൊണൻസ് phi is equal to tan inverse L omega minus 1 by C omega. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ phi is 0. So there is no phase difference between I and E in a resonance circuit. Then the resonance frequency, the frequency corresponding to this condition, maximum current in LCR circuit is when capacitive reactance is equal to inductive reactance, that is L omega equal to 1 by C omega, or I can write omega square is equal to 1 by LC. Omega square is equal to 1 by LC. Taking square root, you will get expression for omega. Omega is 2 pi f, and I can write f is equal to 1 by 2 pi root LC. And this is denoted as by a subscript R. This is the frequency corresponding to resonance, or it is called the resonance frequency. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പീഡൻസ് മിനിമം ആവുന്നതും കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ, റെസൊണൻസ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് 1 by 2 pi root LC. Now I'll discuss one of the important application of this series LCR circuit in the next class.